जय सच्चिदानंद केशवान जी। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ છે તબિયત પાણી? એકદમ સરસ. Oh, very good. દાદાની બહુ કૃપા છે. Yes, yes, that is true. યા ઓકે, ચાલો દિવ્યાબેન આવી ગયા. દિવ્યાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન મજામાં છો? તો કેશવાજી બીજા આવે ત્યાં સુધી અસંજય બોલો. દિવ્યાબેન ને જીયાબેન છે, બંને ફોલો કર. કરશે? હા, ઓકે, શ્યોર. બંને ફોલો કરશે. કેશવ દાદા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જોરથી બોલો, સંભળાતું નથી. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય એમને તો બોલાયો પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો હરિ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાય. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચકારો. સવ પાવપણાસણો. સૌ પંચાસનો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય.
ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊँ। हे दादा भगवान, आगे से मैं अपनी माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। भाविया। हाँ दादा। स्टडी प्रेयर आती है कि भूल गए? हे आती है। हे बोलो। दादा भगवान, मुझे मेरे ध्येय मुझे मेरी स्टडी में मैं अपनी स्टडी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, जिससे मेरे दर्शन पर के आवरण कभी भी ना छूटे और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। दिव्या बहन। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम है आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, आपके बच्चे है सच्चे, दिल के हैं हैं सच्चे, कच्चे, कच्चे, फिर फिर भी भी है कच्चे। कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। या दीदी। Oh no, sorry. हाँ, दिव्या बहन, separation prayer. हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્યા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. या दीदी। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। ओके। आज मोनिका, खुशी किधर गए? खुशी यही पर है दादा, खाना खा रही है। ओके, उधर है ना? हाँ यही पर है। ओके, तो बच्चे लोग, जिया कितने गुम हो गई? हाँ काव्या, एवरीबॉडी पेपर पेंसिल रखो, 2 वीडियो देखने का है आज। ओके, हाँ दादा। हाँ दादा। एवरीबॉडी रेडी? દીપકાજી, પદ તમારે મૂકવાનું છે આજે. હાર્દિકભાઈ નથી. It's in the message. Okay, everybody ready? नहीं दादा, It's very important, ये स्टडी के बारे में है. आज मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं, ऐसी बात जिसे अगर तुमने आज समझ लिया तो जिंदगी में कभी भूलना शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। आज की ये वाणी तुम्हारे दिमाग का ताला खोल देगी, तुम्हारे अंदर सोई हुई याददाश्त को जगा देगी और वो शक्ति पैदा कर देगी जिससे तुम जो भी पढ़ो वो अक्षर अक्षर बनकर तुम्हारे दिल पर अंकित हो जाएगा। दुनिया का हर विद्यार्थी कहता है महाराज जी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, पर मैं कहता हूं तुम भूलते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो उस ज्ञान को। ज्ञान कोई चीज नहीं जो रट ली जाए, ज्ञान तो एक साधना है, एक तप है, एक ध्यान है, और जो इस साधना को समझ गया वो जिंदगी में किसी भी इम्तिहान में हार नहीं सकता, चाहे वो पेपर का हो या जिंदगी का। आज का ये प्रवचन तुम्हारी किताबों का नहीं,
तुम्हारे अंदर के विद्यार्थी का पुनर्जन्म है। मैं आज तुम्हें वो 3 रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर तुमने आज से अपना लिया तो तुम्हारा दिमाग एक ऐसा शस्त्र बन जाएगा जिससे तुम असंभव को भी संभव कर दोगे। पहला सूत्र, पढ़ते समय शरीर नहीं आत्मा लगाओ। जब तुम पढ़ाई करते हो तो सोचो, क्या तुम्हारा मन वही है? किताब सामने है लेकिन मन मोबाइल में, मन किसी विचार में, मन किसी दोस्त में, ऐसे में कैसे याद रहेगा? ध्यान भटक गया, ज्ञान का दरवाजा बंद। जैसे दीपक तभी जलता है जब लौ स्थिर होती है, वैसे ज्ञान भी तभी टिकता है जब मन स्थिर हो। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो पहले मन को शांत करो, गहरी सांस लो, अपने भगवान को याद करो, हे प्रभु मुझे एकाग्रता दो। अब किताब खोलो, हर शब्द को ऐसे पढ़ो जैसे वह शब्द नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद हो। वही चीज जो पहले 10 बार पढ़ने पर याद नहीं होती थी, अब एक बार में तुम्हारे मन में बस जाएगी, क्योंकि जब मन जुड़ता है तभी स्मरण शक्ति सक्रिय होती है। दूसरा सूत्र, समझो रटो मत। आज के ज्यादातर विद्यार्थी रटकर पढ़ते हैं, पन्ने के पन्ने याद करने की कोशिश करते हैं, बिना ये जाने कि उसमें लिखा क्या है। बेटा याद रखो, जो समझता है उसे भूलना मुश्किल है, और जो रटता है वो भूलना तय है। समझकर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान पाता है। मान लो तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको चित्र बनाकर समझो, वो कैसे सूरज से गर्म होता है, कैसे बादल बनता है, कैसे बारिश आती है। जब तुम उस विषय को महसूस करने लगोगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। ज्ञान को महसूस करो, क्योंकि जो महसूस किया जाता है वो याद नहीं किया जाता, वो बस जाता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली मंत्र, दोहराओ और किसी को सिखाओ। दुनिया का सबसे अच्छा तरीका याद रखने का यही है कि तुम किसी को सिखाओ। जब तुम सिखाते हो तो दिमाग खुद ब खुद गहराई में उतरता है। हर बार जब तुम दोहराते हो तो याददाश्त मजबूत होती है। अगर तुमने किसी चैप्टर को आज पढ़ा तो 24 घंटे बाद उसको दोहराओ। Okay, now we'll do the second one. तुम पढ़ते हो तो शब्दों को सिर्फ आंखों से मत देखो, उन्हें हल्की आवाज में बोलो, और जो महत्वपूर्ण है उसे लिखो। जब तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो दिमाग बहुत तेजी से सीखता है। नींद क्यों आती है? बहुत से छात्र कहते हैं सुबह पढ़ते समय बार बार नींद आती है। इसका कारण बहुत साधारण है। जब तुम सिर्फ चुपचाप किताब देखते रहते हो तो दिमाग उसे आराम का काम समझता है और फिर धीरे धीरे नींद आने लगती है। लेकिन अगर तुम आवाज में पढ़ते हो या लिखते हो तो दिमाग सक्रिय रहता है और नींद नहीं आती। सुबह पढ़ाई करने का सबसे अच्छा नियम है 45 मिनट का नियम। लगातार 3 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि दिमाग इतनी देर तक एक ही चीज पर ध्यान नहीं रख सकता। इसीलिए 45 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट आराम करो। उस 5 मिनट में थोड़ा चलो, पानी पियो और फिर वापस पढ़ाई शुरू करो। इस तरह दिमाग भी ताजा रहेगा और पढ़ाई भी याद रहेगी। याद रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका, अगर तुम चाहते हो कि पढ़ाई जल्दी याद हो तो एक नियम याद रखो, जो पढ़ो उसे किसी को समझाओ। जब तुम किसी को समझाने की कोशिश करते हो तो दिमाग उस जानकारी को और गहराई से समझता है। अगर आसपास कोई नहीं है तो खुद को ही समझाओ, जैसे कि तुम शिक्षक हो और सामने छात्र बैठे हैं। ये तरीका याददाश्त को कई गुना बढ़ा देता है। सुबह पढ़ने का असली राज किताब में नहीं है, राज नियत में है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ बनने की आग है तो सुबह की पढ़ाई तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर दिल में लक्ष्य ही नहीं है तो दुनिया का कोई तरीका तुम्हें सफल नहीं बना सकता। आखिरी बात याद रखो बेटा, हर सफल इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करता है, और बहुत बार वह समय
सुबह का होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग अपने सपनों के लिए जाग रहे होते हैं और वही लोग एक दिन इतिहास लिखते हैं। सबने सुना अच्छी तरह से? हाँ दादा। हाँ दादा। ओके, वेल, चलो, वेरी समरी। फर्स्ट वीडियो में क्या लिखा और क्या बताया? जिया, जिया। हाँ, फर्स्ट वीडियो में 3 तरीके बताए। तो उसमें फर्स्ट ये था कि पढ़ते समय हमें शरीर नहीं मतलब आत्मा का यूज करना है, मतलब हमें दिल से मन से पढ़ना है और मन को शांत रखना है और प्रे करना है। और प्रे करके ऐसा बोलना है कि जैसे हम बोलते हैं कि दाता शक्ति, तो ऐसे। सेकंड में ऐसा बोला है कि किसी भी चीज को समझो, रटो मत। अभी हम बहुत रटते हैं जो अभी के स्टूडेंट है, लेकिन हम समझेंगे तो वो अच्छे से याद रहेगा और फिर उसको भूलना मुश्किल होगा। और थर्ड ऐसा कहा है कि उसको दोहराओ, मतलब रिपीट रिपीट करो, और जैसे हम किसी को सिखाते हैं वैसे सिखाओ, तो उससे याददाश्त भी हमारी बढ़ेगी और वो हमें अच्छे से याद रहेगा। ओके, तो आपने तो पढ़ा है पर आपका कुछ उसमें डालना मांगता है। कॉन्सेंट्रेट कैसे करेगा वो? प्रेयर तो मेरे स्टडी प्रेयर है। हाँ, दादा मैं, हाँ स्टडी। हाँ, तो उस मन साइलेंट कैसे करेगा? 3 मंत्र बोल के दादा का प्रेयर बोलेगा स्टडी के लिए, तो हो जाता क्या नहीं? हाँ हाँ, हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग बोला है, टीच अदर्स। तो दूसरा कोई नहीं होता तो यू टू टॉक टू को पढ़ा है। योरसेल्फ। ओके, ओके। अराउंड 10। नंबर 2 कौन बोलेगा वीडियो का? इसी आपको टाइम था कि सुना कि आपने योर ईटिंग किसी यू डिडंट राइट सुनो नो? दादा। ओके, सुना। ओके, मोनिका आई जरूर। रोट। ओके, मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। सेकेंड वीडियो में ये और बताया था फुल्ली कि लिटिल लेटर। हमें जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ करनी चाहिए, और साथ ही सुबह जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और साथ ही एक मिनट दादा। नंबर 2 आ, के बोलते हैं। हाँ, सेकेंड वीडियो। राइट। जो भी हम पढ़ाई करते हैं तो जो हमारा इम्पोर्टेंट शब्द आता है पढ़ाई करते समय, हमें उसे लिख कर देखना है। और साथ ही सुबह पढ़ाई करना है। सुबह पढ़ाई करने से मन शांत रहता है, और हमें बोलना है, धीमे से बोलकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमें नींद ना आए। और साथ ही अगर हमें डिस्ट्रैक्ट फील होता है तो थोड़ी देर चलो, और बाद में पानी पीकर बाद में वापस आकर पढ़ाई करनी है। और 3 घंटे 4 घंटे लगातार नहीं करने का है। 45 मिनट करने के बाद में 5 मिनट ब्रेक लेने का है, क्योंकि दिमाग इतना कुछ एकदम से याद नहीं रख पाता है। और साथ ही आखिरी में ये बताया था कि जब हम किसी को समझाते हैं जो हमने पढ़ाई की है, वहाँ हम बहुत डीपली समझते हैं उस टॉपिक को, और साथ ही हम कभी वो भूल नहीं पाते हैं और इजीली याद रहता है। वेरी और गुड। जो लोग सुबह उठकर पढ़ाई अब करते हैं उनका लक्ष्य होता है, और जिनके पास लक्ष्य नहीं है उनके लिए ये कुछ भी उपयोगी नहीं है। ओके, દિવ્યા બેન, જીયાદ બેન, એડ કરવું છે કે બધું આવી ગયું? એડ કરવું છે. હા, બોલો. એડ આપણને ભણતા વખતે આપણે ભણતા વખતે અવાજ સાંભળવાનો. જ્યારે અવાજ હોય ત્યારે ભણીએ તો પછી યાદ વધારે. ओके, चलो। ओके, तो और दूसरा एक ऐड कल किया था ना, वो दूसरा ऐड क्या करेगा? नंबर 3rd वन, आपका खुद का वीडियो कल का।
कंसिस्टेंट रहने का। हाँ, यस्टरडे स्टॉक दीपक दादा ने क्या बोला था? कंसिस्टेंट रहने का है। नहीं नहीं, खुशी क्या बोला था आपको? नहीं दादा, कंसिस्टेंट रहने का है। नहीं नहीं, पढ़ाई कंसिस्टेंट, छोड़ना नो फोन, वेरी नहीं है दादा। इंपॉर्टेंट। मैं से आपको पूछा मैम, ये थर्ड पॉइंट ये याद रखने का। नो फोन, नो टीवी, नो फोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो केशव दादा अभी थोड़ी बात करो, बाद में बच्चे लोग भी सोचेंगे कि अपना उन लोगों को क्या इम्प्रूव करने का है ये 3 हाँ सब्जेक्ट में। हाँ, सही बात है। बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज का। और कंसंट्रेशन के बारे में था। किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे प्रिंसिपल काम करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करने से हमको याद रहता है, किस तरह से हमको डिस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से हम क्या अपनी लाइफ में अगर सिंसियरिटी से किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो हर एक चीज के लिए प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर बिना प्रिंसिपल के तुम कुछ भी करो तो कुछ भी चीज नहीं बन सकती है, कुछ भी सक्सेस भी नहीं हो सकती है। तो हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे ये आज प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे करने से हमारी पढ़ाई बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, और हम अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं वैसी रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है उसके लिए हमको कुछ करना पड़ता है, और अगर हम कुछ सिंसियरिटी से करेंगे तो हमको कोई चीज़ प्राप्त होगी। ऐसे ही कुछ चीज़ प्राप्त नहीं होती है। सपोज आपको कहा जाए कि भाई आप बिना पढ़े चलो बैठ जाओ और एग्जाम में जाके बैठ जाओ, तो क्या आप पास हो जाओगे? तो नहीं। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है पास होने के मेहनत। लिए? मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा क्या करना पड़ता है? सब पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद बहुत ही सिंसियरिटी से पढ़ना पड़ता है। फिर जब हम पढ़ते हैं उस समय हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। फिर हमारा माइंड कहाँ खेलने में चला जाए, कभी किचन में चला जाए, कभी खाने में चला जाए। तो अगर हमारा माइंड इस तरह से घूमता फिरता रहेगा और हम कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, और पढ़ाई के समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमको तो दादाजी का कनेक्शन मिला है, दादाजी की पहचान मिली है। तो दादाजी के सामने शक्ति मांगने का, दादाजी से प्रेयर करने का कि हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अच्छी तरह से कंसंट्रेशन होके पढ़ सकूं। आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपनी पढ़ाई में अव्वल नंबर से पास हो सकूं। आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि जब मैं पढ़ाई करूं तब मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, मेरा माइंड बाहर नहीं जाए। ऐसी आप मुझे शक्ति दो। फिर दादा से ऐसा प्रार्थना करके बैठने से दादाजी की जबरदस्त शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे पास तो दादाजी के 4 हाथ हैं, दादाजी के हमारे हमारे साथ हैं। हम खाली दादाजी को खाली ऐसा आंख बंद करके याद भी करें तो दादाजी हमारे पास हाजिर हो जाते। वो आपको अनुभव करना पड़ेगा। और ऐसा तो सबको अनुभव होता है, मुझे तो बहुत अनुभव होता है। मैं खाली ये प्रेयर करता हूँ दादाजी को तो दादाजी हाजिर हो जाते हैं। मुझे हर डिफिकल्ट संजोग में दादाजी मेरे को हेल्प करते हैं। दिस इज माई एक्सपीरियंस। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको प्रिंसिपल को जानना चाहिए, और फिर इस प्रिंसिपल्स में रहने के लिए दादा से शक्ति मांगनी चाहिए। जितनी हम दादाजी से शक्ति मांगेंगे दादाजी हाजिर हो जाएंगे। दादाजी तो हमारे साथ बैठे हैं, वो हमारी राह देखते हैं। अगर आप दादाजी क्या बोलते थे कि अगर आप मेरे से शक्ति मांगोगे, आप मेरा निधि ध्यासन करोगे, आप मेरे से बात करोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। पर अगर आप मुझे याद नहीं करोगे तो मैं नहीं आता हूँ। मैं बहुत पक्का आदमी हूँ। आप मुझे याद करो तो मैं हाजिर होऊंगा, आप मुझे याद नहीं करोगे तो मैं नहीं हाजिर होऊंगा। तो अगर आपको दादाजी की हाजिरी चाहिए और दादाजी का साथ चाहिए कि दादा हर संजोग में आपको हेल्प करे, तो दादाजी को निरंतर अपनी आंखों के सामने हाजिर रखने का, उनकी प्रेयर करने की, उनसे शक्ति मांगने का, फिर अपना काम शुरू करने का पढ़ाई का। तो देखो क्या मिरेकल होता है। दादाजी क्या बोलते थे कि मैं जो भी पर्सन
सिंसियर रहता है, उसके ऊपर मेरी खूब खूब आशीर्वाद रहती है। दादाजी को सिंसियरिटी बहुत अच्छी चीज लगती थी। वो सिंसियरिटी में इतना खुश होते थे। अगर मैं रोज शाम को दादाजी को 6 बजे दर्शन करने को जाऊं ने, तो रोज 6 o'clock 6 बजे पहुंच जाता था। ऐसा नहीं कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी नहीं जाने का, ऐसा नहीं। तो दादाजी जब देखते थे 6 बजे, तो उसी समय मेरी एंट्री होती थी। तो दादा बोलते इसको सिंसियरिटी बोली जाती है। सिंसियरिटी मीन्स टाइमली, एवरी टाइम। इट इज अदर थिंग, कभी वंस इन अ ब्लू मून, ऐसा कभी एक दिन लेट हो जाए ड्यू टू बहुत ही कॉम्प्लिकेट संजोग आ गए हो, या ऐसी सिचुएशन बन गई हो, तो और बात है। अदरवाइज इफ यू आर टाइमली, नेचर विल हेल्प यू, दादाजी विल हेल्प यू, क्योंकि दादाजी हमेशा सिंसियरिटी के ऊपर बहुत खुश होते थे। तो हम क्या करते थे, दादाजी को जो चीज अच्छी लगती थी वो हम करते थे। ये हमारा बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर दादाजी को सिंसियरिटी अच्छी लगती है, तो हमको सिंसियर बनना चाहिए। फिर देखो दादाजी कैसे आपको हेल्प करते हैं। सही है। Oh, yeah. Okay. So, Deepika, you want to add something? जस्ट वेरी ब्रीफ। देखो ऐसा है ना, जब आपको पढ़ाई करना ही है, अच्छे मार्क्स लाना ही है, तो आप सब अपनी कमजोरियों को पकड़ लोगे, पहचान लोगे, और बड़ी आसानी से उसे दूर कर दोगे। लेकिन ऐसा लगता है कि मार्क्स तो अच्छे लाने हैं, लेकिन इतनी मेहनत करनी नहीं है, सिंसियर रहना नहीं है। ये दो बातें साथ में नहीं जाती, क्योंकि खास करके ये जो फोन वाली चीज है ना, वो पूरा हमारा हमारे माइंड को, मन को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि चित्त फिर वही तस्वीरें दिखाता रहता है, और ध्यान उसी के ऊपर जाता रहता है, और बार बार वो देखने का मन करता है। इसीलिए अगर आपने पक्का फोन बंद कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब आपको करना ही है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपना रास्ता खुद निकाल लोगे, और आपको जो चाहिए, गाइडेंस, मार्गदर्शन, वो आपको मिल ही जाएगा। तो ये आपको तय करना है आपको क्या करना है वो, और वो जितना क्लियर, फॉर्म, तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा, और आप वो रास्ते पर चलोगे, और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो जय सच्चिदानंद। पर क्यों पर आते हैं तो आप गुपचुप क्यों काव्य की जैसे रहते हैं? हाँ, टीवी वीडियो क्यों ऑन नहीं करते? ओके। तो वेरी समरी में, व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगा ये 3 आइटम्स आज प्रेजेंट किया, 2 वीडियो और नो फोन, नो टीवी, क्या लगा आपको, कैसे लगा? अच्छा लगा अच्छा यानी? दादा, अच्छा। और दादा मैं टीवी नहीं देखता। ओ, ओके, वेरी गुड। तो नहीं, ये तीनों में से आपको कुछ एनालिसिस करने का है, कुछ चेंज करने का हाँ है अपना हैबिट्स? हाँ दादा, ओके, कि अब मैं जब भी पढ़ूंगा तो आवाज अपनी तेज रखूंगा और लाउडली पढ़ूंगा। ओके। तो ये लिखो अभी अपने इम्प्रूवमेंट क्या करने का है। पर आपको आपको तो सिंसियरिटी कैसे लाएगा पर? हाँ, और दादा मैं हर 45 मिनट्स में ब्रेक लूंगा। मैं सलंग नहीं पढ़ूंगा, पर हर 45 मिनट्स में ब्रेक ल- लूंगा। लक्ष्य, आप 3-4 घंटे तो नहीं पढ़ते तो कैसे? हाँ? और दादा जब, आप एक कंटिन्यूसली 2 घंटा कभी पहनते हैं, हाँ नहीं करते हैं? हाँ, ना दादा नहीं।
नहीं, हाँ मैंने हमको मालूम है ना। वो तो ये सब थियरी देखो मत, ये वर्ड्स मत यूज करो। आपको हाँ कैसे इफेक्ट ये इसमें से आइटम पिक करो कि आपको क्या इफेक्ट करेंगे, क्या फायदा होगा, क्या आपको करने का है। ओके, ये तो हाँ इसमें तो बहुत बताया, लेकिन सब कही नहीं पाते हैं। ओके, सो पर हाँ। आपने क्या अच्छा बोला था, क्यों किया, आपको कुछ जानना मिला इसमें? हाँ कि दादा उससे पढ़ाई में ध्यान ज्यादा जाता है, वरना हाँ, वो जल्दी ऐसा है कि जल्दी पढ़ ले और जल्दी वो देखे ऐसा। तो पर पहले तो है कि आपको सिंसियरिटी मांगता है, स्केड्यूल मांगता है। आप सिंसियरिटी करते हैं कि एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं? हाँ हाँ, दादा। हाँ दादा हाँ नहीं है, हमको बताओ एवरी डे एवरी वीक, सैटरडे संडे सब यूटिलाइज करने का है टाइम तो। दादा, अभी ज्यादा होमवर्क नहीं आता तो फ्री होता हूँ दोपहर को तो संसाधन कर लेता हूँ और एक आध पेज पढ़ लेता हूँ बुक का। हाँ, ये टाइम टेबल बताओ, बनाओ, और वीकली टाइम टेबल बनाओ आप क्या करते हैं, सिंसियरिटी और एक्स्ट्रा क्या करते हैं, उस पे लिखो और वीकली हमको भेजो। देन एंड हाँ देन आपको कैसे, आपका कैसे ट्रैकिंग होगा, वो खुद का ट्रैक करके हम हमको तो, हम क्यों मांगते हैं, क्योंकि आपको टू पिक इट ऑन योर ट्रैक, आपकी गाड़ी चलती है। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू सेंड इट टू मी। ओके हाँ काव्या, हाँ दादा। आपने सुना सब, आपको कितना, अपना रिजल्ट नहीं भेजा था, कितना मार्क्स आए आपका लास्ट एग्जाम में? दादा 96.61। ओ वेरी गुड, वेरी, तो अभी 100 जाना पड़ेगा। वेरी गुड। ओके, तो ये सब छोटी, आज क्यों सीरियस है अगेन? हाँ, किसी ने डांटा आज कि 9th स्टैंडर्ड में अभी बहुत हैवी वेट हो गया सिर पे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ओके, तो ना अभी हंसता, वी वांट स्माइलिंग फेसेस। ओके, ओके दिविक दादा। एक ही बात है, मेरा ध्यान फोकस जिया और खुशी के लिए है। आज आपका वीडियो देखना, आप ऐसे खोए हुए, परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए, ऐसा करके बैठे हैं। देखो बेटे, नहीं एक दादा। बात समझना, एक बात समझना है, गलतियां हो गई है। स्मार्ट वाइज कौन है जो वो गलतियां दोहराते नहीं है, और वो जो गलतियों को पहचान कर आई वॉन्ट टू फाइट, आई विल फाइट एंड आई विल ओवरकम माई मिस्टेक, कम वॉट मे। तो ये जी आज आपको ये पता चला कि यू आर लैकिंग हियर, यू आर लैकिंग हियर, तो आगे बढ़ना है। जो हो गया उसके ऊपर रोने का नहीं है, लेकिन उसको याद करके वो गलती दोहराए नहीं, वो पक्का करना है। समझ में आया? जो हाँ हो गया उसके ऊपर रोने का कोई मतलब नहीं है, उससे डिस्टर्ब नहीं होने का है, बस उससे लेसन लेने का है और आगे बढ़ना है कि अभी आई शुड नॉट लैक एनीवेयर। समझ में आया? ये रखो, हाँ क्योंकि अगर आप उसको क्या बोले, गिल्ट फीलिंग करेंगे, तो वो गिल्ट फीलिंग इज नो गुड। You don't have to feel guilty about what has happened, but you should not repeat that mistake. वो ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलती आज की नहीं है, वो गलती हो चुकी है, इट इज पास्ट। बट वाइज इज वन हु नेवर रिपीट्स दैट मिस्टेक। समझ में आया? दैट्स इट। हाँ और आगे बढ़ने का है, और ऐसे मरते मरते आगे नहीं जा सकते। विथ फुल विजिलेंस
विथ फुल चीयरफुलनेस आपको आगे जाना है और आगे जा पाओगे। समझ में आया? और ये गिल्ट फीलिंग किसी भी तरह से निकाल देना है, समझ के साथ कि वो जो गलती हुई थी वो पास्ट। पास्ट समझते हैं ना? पास्ट मीन्स हिस्ट्री, एंड बी वाइज दैट यू डोंट रिपीट द हिस्ट्री अगेन। जय सच्चिदानंद। जैसे और दूसरा हमको ऐड करने का है कि देखो चिल्ड्रन, you are the most luckiest children in the world. Okay, every day talking with Aptaputras. ये कितना आता है? We hardly get 10 people. Okay, और हाँ इंडिया में कितना यूथ से अभी 9 बजे तो क्या करता होगा गॉड नोस। अपना महात्मा की बात करता हूँ। But you are the most luckiest people, and we love you, and I know okay, you will do great. We know that. Okay, so दीपक दास बोला डोंट वरी, अभी से आपका स्केड्यूल बनाओ। हमको ओनली आई वांट टू सी एवरी वीक आपका प्रोग्रेस कैसा है ऑन द थिंग्स यू डिसाइड सिंसियरली टू डू एंड चेंज बेस्ड ऑन दिस। ये आज तो बहुत अच्छा टॉपिक्स पॉइंट्स मिला, उसमें से आपको जो रन करने का है, जो आपको इम्प्रूव करने का है, वो लिखने का, दैट इज इट। आई वांट टू improve this thing, I want to do this thing, that's it. And then you monitor, हम भी monitor करके आप monitor करो, you know। और मेरे है ना, what you track gets done, very simple है। so track करेंगे आपका खुद का progress, तो आपको मालूम, खुद ही मालूम पड़ेगा कि आया, yes I am on the right track, I am improving। और किधर डिफिकल्टी हो तो बातें करो तो पुत्र के साथ, you know, कि ये हुआ आज में, ये हुआ। ओके, चलो गुड वर्क। सो डोंट बी सीरियस छोटी, नो सीरियस। स्माइलिंग फेस मांगता है काव्या तो क्या है? खिड़की काव्या तो खिड़की में रहते तो मालूम नहीं हो हंसती के रोती है। चलो जय सच्चिदानंद। आया का मम्मी पापा डैडी बहुत स्ट्रांग है, वो उनको अच्छे से ट्रेन करेंगे। नो वेरी गुड, 96% एक्सेलेंट। ओके जय या, सच्चिदानंद। जय ओके सच्चिदानंद। केशव दाना लास्ट में बोलने का है कुछ? बस जय रोज गांधी। रोज गाना गाने का, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में हो विश्वास, पूरा है विश्वास, ऐसा तरह से मजबूती से, क्योंकि दादा भगवान के जो भी फॉलोअर्स हैं ना वो मजबूत थे, वो कभी घबराते नहीं थे। तो हमेशा अंदर में हमेशा ये मजबूती रखनी चाहिए कि हम हमेशा दादा के साइंस के हिसाब से, दादा के कृपा से हम होंगे कामयाब एक दिन। बरोबर। ऑल द बेस्ट। ओके चलो जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय दिव्या बहन जय सच्चिदानंद। जय जिया सच्चिदानंद। दीदी जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ઓકે, હવે આપણે પદ સાંભળીશું કિશોરજી। हाँ जी। ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ ભારતીબેન। हाँ जय सच्चिदानंद। रजनी भाई जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी, दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर्वे महात्माओं जय सच्चिदानंद। ઓકે યુ કેન સ્ટાર્ટ। करूँ स्टार्ट? હા યુ કેન સ્ટાર્ટ કરો। ओके। અનંતાગ્નેયોને જોઈ જાણ્યો શુદ્ધ તે, નિર્વિકલ્પ વિતરાગ જ્ઞાન માત્ર હું જ છું। 10 લાખ વર્ષે જે કલ્પે કલ્પે જન્મે છે તે, કલ્પાતીત પુરુષ દાદા ભગવાન હું જ છું। શાસ્ત્રમાં જે લખી નથી, વાણીથી જે વહી નથી, પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી
જ્ઞાન જ્ઞાન હું જ છું. જળ પાન પશુ પંખી દેહ દીઠ અડીઠમાં નાભીમાં જે શુદ્ધ મૂળ ભગવાન હું જ છું. સર્વ બંધનમય ક્ષેત્રાકાળી કોટડીમાં નિર્બંધ જ્ઞાનાકાર આત્મરમણ હું જ છું. ત્રિશુળ છતાંય જગત ઝેર પીનારો શંકર પણ હું જ ને નીલકંઠ હું જ છું. પ્રતિ વાસુદેવ નિમિત્ત વાસુદેવ મુક્તક રામ સીતા અણુમતનું મોક્ષદાન હું જ છું. સત્ય માટે લડનારા પાંડવના પરમાત્મા ક્ષાયક શંકિત નિષ્ઠ બ્રહ્મચારી હું જ છું. અંતર આશયથી જગત મોક્ષ કલ્યાણક કરતા કીર્તાર સ્વયં અભ્યુદય હું જ છું. જ્યારે જ્યારે ધર્મની આદિ ચડશે ભારતે સંભવામી યુગે યુગે મૂળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. ભીષણ અંધાર યજ્ઞ દુસમ કળી કાળે પરાત્પર પુરુષ ગીતા ગાયક હું જ છું. નિષ્પક્ષ નિરપેક્ષ દ્વંદ્વાતીત પક્ષાતીત આદ્ય પુરાણ પુરુષ ધર્મ મુખ હું જ છું. અસીમ જ્ઞાન અમાપ તીર્થધામ કરુણા સાગર ની મૌન નિશબ્દ વાણી છું. મોક્ષ માર્ગે નેતૃત્વ સર્વજ્ઞ મૂળ પુરુષ ભવ અંત ઉપાય ગ્રંથ પંથ હું જ છું. અનંતાગ્નેયોની અનંતી અવસ્થામાં નિર્વિચાર તન્મય સ્મૃતિ જ્ઞાન હું જ છું. ક્ષીણ મોહ જીનેશ્વર વ્યક્ત મૂર્ત પરમાત્મા નમો અરિહંતાણમ મોક્ષ સોહમ છું. નમો અરિહંતાણમ મોક્ષ સોહમ છું. નમો અરિહંતાણમ મોક્ષ સોહમ છું. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આ મને સમજવું છે. અનંતાગ્નેયોને જોઈ જાણ્યો શુદ્ધ તે નિર્વિકલ્પ વિતરા જ્ઞાન માત્ર હું જ છું. ક્યાં છે? આગળ કરો. તેની જ લાઈન છે. એની જ લાઈન. હા. અનંતાગ્નિઓને જોઈ જાણ્યું શુદ્ધ તે, એની વાત કરો છો? હા. નિર્વિકલ્પ વિતરાગ જ્ઞાન માત્ર હું જ છું. કવિરાજે ગજબની દાદાની સાથે કનેક્શન કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે દાદા એટલે શું? અનંતાગ્નિઓને જોઈ જ્યાં સુધી આપણે પોતાના સ્વસ્વરૂપમાં આવતા નથી અને સ્વસ્વરૂપમાં આવી ગયા ત્યાર પછી તમે આ જ્ઞેયોને જોઈને જાણી શકો. ત્યાં સુધી આપણે ભારતીબેન છીએ ત્યાં સુધી કશું દેખાય નહીં. બરાબર. બરોબર. આપણે એકાકાર પરિસ્થિતિમાં હોઈએ, એકાકાર દશામાં. પણ આ અનંતાગ્નિઓને કેટલા બધા જ્ઞેયો છે, એને જોઈ જાણ્યું. એ તે કોણ જોઈ જાણી શકે? જે પોતે શુદ્ધ છે, પોતે શુદ્ધાત્મા છે, તે જ જાણી શકે. એટલે આપણે દાદાએ જે અવસ્થામાં બેસાડ્યા છે
જે અવસ્થામાં ટોપ મોસ્ટ લેવલ પર બેસાડ્યા છે એ પોઝિશન પર પહોંચ્યા પછી તમે જોઈ જાણી શકો, નહીં તો ના હા બરાબર છે. એ જ્ઞાન વિકલ્પ લીધા પછીની વાત છે. જ્ઞાન લીધાની પછીની વાત, નહીં તો ત્યાં સુધી તો જ્ઞેય શું છે એ જ પકડાય નહીં એમને. હા હા બરાબર છે. તો અને એને કોણે જોઈ શકે? જાણી શકે જે શુદ્ધ આત્મા છે, જે શુદ્ધ છે, પોતાનું સ્વરૂપ છે, એ જ જોઈ જાણી શકે. બરોબર. બરાબર છે. પછી નિર્વિકલ્પ વિતરાગ, જેને હમ કોઈ વિકલ્પ નથી, એવા કેવા વિતરાગ ભગવાન, એવા નિર્વિકલ્પ, કોઈ વિકલ્પ જ નથી. વિતરાગ એટલે તમે જ્યાં રાગ નહીં ત્યાં દ્વેષ નહીં, એવા વિતરાગ પરિસ્થિતિમાં ત્યારે હું કોણ છું? એ જ્ઞાન માત્ર હું જ છું. એ સ્ટડીમાં એ જ્યારે સ્ટેજ પર આપણે પહોંચીએ છીએ, નિર્વિકલ્પ સમાધિ જેને કહે છે, નિર્વિકલ્પ વિતરાગતા જેને કહે છે, ત્યારે જ આપણે જ્ઞાન માત્ર દશામાં પહોંચીએ અને હું પોતાના સ્વસ્વરૂપમાં ત્યાં સ્થિર થઉં છું. બરાબર છે. બરોબર ને? Yeah. કલ્પાતીત પુરુષ દાદા ભગવાન, 10 લાખ વર્ષે જે કલ્પે કલ્પે જન્મે છે તે કલ્પાતીત પુરુષ દાદા ભગવાન હું જ છું. કેટલા દાદા કહે ને કે 10 લાખ વર્ષે આ પ્રગટ થયું છે. આવા 10 લાખ વર્ષે એટલે તમે કલ્પના કરો કે આપણે દાદા કહે ને કેટલા બધા જન્મોથી આપણે ભટકીને આવ્યા છે, અને છેલ્લી દશામાં અમને દાદા ભગવાન 10 લાખ વર્ષે જે મળ્યા તે કલ્પે જન્મે છે. તે કલ્પના કરીને ત્યારે આવા 10 લાખ વર્ષે આવા જ્ઞાની પુરુષ પ્રગટ થાય છે. અને એ કલ્પાતીત પુરુષ કોણ છે? એ દાદા ભગવાન હું જ છું. હું એ જ જ છું. છું. હા બરાબર, બહુ સરસ. પ્રતિ વાસુદેવ નિમિત્ત વાસુદેવ મુક્તક, રામ સીતા હનુમંત નું મોક્ષદાન હું જ છું. ક્યાં છે? પ્રતિ વાસુદેવ નિમિત્ત. હા, પ્રતિ વાસુદેવ ને પ્રતિ વાસુદેવ નિમિત્ત. વાસુદેવ મુક્તક, અને વાસુદેવ કેવાય? કમ્પ્લીટ મુક્ત હોય, કમ્પ્લીટ. એમને કોઈની સાથે પેલું એ ના હોય, રાગ ના હોય, દ્વેષ ના હોય, એકદમ સ્વતંત્ર હોય, મુક્ત પુરુષ હોય, મુક્ત પુરુષ વાસુદેવ. રામ સીતા હનુમંતનું મોક્ષદાન હું જ છું. આ જે કોઈ પણ છે, રામ સીતા હનુમંત, એ જે કંઈ પણ વ્યવહારના પાઠ છે, તે વ્યવહારથી જે કંઈ પણ હોય, પણ એનું મોક્ષદાતા કોણ છું? હું જ છું. અને મોક્ષે લઈ જનારો કોણ છું? હું જ છું. એટલે એ ફાઇનલ દશાની વાત કરે છે. જ્યારે દાદા કહે ને કે 10 લાખ વર્ષે જે પ્રગટ થયા છે ભગવાન, જે સાક્ષાત ભગવાન, જે ચાહે સો કરી શકે. દાદા કહેતા હતા ને, આ કેવા પુરુષ પ્રગટ થયા છે, ચાહે સો કરી શકે, તમને મોક્ષ લઈ જાય, તમને જે તમે ઈચ્છો ત્યારે તમારે હાજર થઈ જાય તમારા માટે. એટલે એ જે દાદા શબ્દ બોલતા ચાહે સો કરી શકે, એટલે ત્યારે અમને ખબર પડે કે આ કેવા ભગવાન અમને મળ્યા છે. એ કમ્પ્લીટ મોક્ષદાતા પુરુષ કહેવાય, જે મોક્ષનું દાન આપવા આવેલા છે. એવા પુરુષ અમને દાદા મળી ગયા છે. તો પછી આપણે હવે તો કઈ આપણી સેફ સાઈડ થઈ ગઈ છે, તો હવે કઈ ચિંતા છે નહીં. દાદા ભગવાન અમારી સાથે બેઠા હોય તો પછી કોઈ ચિંતા ખરી? એકદમ નિરંતર. દાદા શું કહેતા હતા કે મેં તમને આ વિજ્ઞાન આપી દીધું, આ જ્ઞાન આપી દીધું, છૂટા પાડી દીધા, હવે તમારે કશું રહ્યું કઈ બાંચકડ? કે ના, બસ હવે ખાલી 5 આજ્ઞામાં રહેવાનું, અને નિરંતર દાદાની તમારી સમાધિ રહ્યા કરે. એવી દાદાને ગજબની દાદાએ આપણે પ્રોટેક્શન કરી આપ્યું છે, અને ચારે બાજુથી આપણું રક્ષણ કરીને આપ્યું છે. એટલે દાદાના આશય મુજબ હવે જીવી જવાનું છે. જેમ દાદા કે એવી રીતે જીવન જીવી જવાનું. બરાબર. આ કે છે ને રામ સીતા હનુમંત નું મોક્ષ દાન હું જ છું, એ દાદા માટે છે. દાદા માટે, દાદા માટે સંબોધીને કીધું છે, રાઈટ? એમને જ સંબોધીને કીધું છે. હા. પછી નીચે છે સત્ય માટે લડનાર પાંડવના પરમાત્મા, ક્ષાયત સંકિત નિષ્ઠ બ્રહ્મચારી હું જ છું. ક્યાં ગયું? આગળ જતું નીચે, એના નીચે છે સત્ય માટે લડનાર. હા, સત્ય માટે લડનારા પાંડવના પરમાત્મા. તે સત્ય સાથે લડનારા મહાભારતમાં કોણ પાંડવના પરમાત્મા કોણ હતા? તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાન. બરાબર. તમારો આત્મા છે. એટલે શાયક સમકિત નિષ્ઠ, જે દાદાએ કહ્યું ને કે અમે તમને એક શાયક સમકિત આપ્યું છે, બરોબર? જે કૃષ્ણ ભગવાને તો ખાલી થોડા જ વખત માટે અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ આપેલા, બરોબર?
આપણે તો દાદાએ કેવું સહાયક સંકેત પરમનન્ટ આપી દીધું છે, હમ કાયમ માટે. તમે કલ્પના કરો કે અમને કેવી ઊંચી દશા પર દાદાએ બેસાડ્યા છે. જે જગ્યા પર ભગવાન કહે છે, કૃષ્ણ ભગવાન કે મેં એમને થોડા જ ટાઈમ માટે દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા, પછી લઈ લીધેલા, નહીં તો લડાઈ ના કરી શક્યા હોત. પણ હમ હવે તો કાયમ માટે સહાયક સંકેત આપ્યું છે, કાયમ હમ માટે દિવ્ય ચક્ષુ આપી દીધા છે. અને એવો બ્રહ્મમાં રહેવાનારો એવો બ્રહ્મચારી હું જ છું, હમ કાયમ માટે હું જ છું, દરેક હમ અવસ્થામાં હું જ છું. પછી નીચે છે નિષ્પક્ષ નિરપેક્ષ દ્વંદ્વાતીત પક્ષાતીત આદ્ય આદ્ય પુરાણ પુરુષ ધર્મ મુખ હું જ છું. લઈ આવો પેલું. ના પાછળ છે છેલ્લું. અચ્છા, હા. નિષ્પક્ષ છે નિરપેક્ષ, જ્યાં કોઈ પક્ષપાત નથી, ક્યાં કોઈ દ્વંદ્વાતીત નથી, કોઈ પક્ષાતીત નથી, એવા દરેક અવસ્થાની અંદર આદ્ય પુરાણ પુરુષ, કેટલા પુરાણો કેટલા વર્ષોથી, જ્યારે 10 લાખ વર્ષે કે છે ને આદ્ય પુરાણ પુરુષ, એટલે એ જે પુરાણમાં લખેલું છે કે એ આવા પુરુષ થઈ જશે. જેવી રીતે મહાવીર ભગવાન કહી ગયા કે આવી રીતે આ ભગવાન થવાના છે, જ્ઞાની પુરુષ. જે ધર્મ મુખ હું જ છું, જે ધર્મ નવું શરૂ કરશે, અક્રમ વિજ્ઞાન જે દાદાએ ભગવાને શરૂ કર્યું, જે આદ્ય પુરાણ પુરુષ, એટલે કેટલા જન્મોથી એ જે ઝંખી રહ્યા હતા કે ભાઈ આવા પુરુષ પ્રગટ થશે જે આખા જગતનું કલ્યાણ કરશે. એવા પુરુષ આપણે જે કલ્પના કરી છે એમની, તે ધર્મમુખ હું જ છું, એવો ભગવાન હું જ છું. જે હવે દાદા કહે છે ને કે અમારા ગયા પછી હજારો વર્ષ સુધી આખું આ વિજ્ઞાન લોકોને મળશે અને લોકો આ મોક્ષ માર્ગ ઉપર ચાલી શકશે. આ દાદા ભગવાન શરૂઆત કરી, પોતે આદ્ય પુરાણ પુરુષ હતા, તો જ આવી મોટી જગ્યા પરથી આવીને આ આખું આપણા માટે આખું માર્ગ ખુલ્લું કરીને આપ્યું, કમ્પ્લીટ માર્ગ ખુલ્લી કર્યું. જેથી કરીને, કારણ કે દાદા શું કહેતા હતા કે અમને જે અંદર પ્રગટ થયું છે, જેવી રીતે અમને વર્તાય છે, એવું જ મેં તમારા માટે કર્યું છે. બરાબર છે. એ તમારા માટે, એટલે પછી અમારા માટે નવું ધર્મ જે દાદાએ શરૂ કર્યું, સનાતન ધર્મ શરૂ કર્યું કે ભાઈ જ્યાં કોઈ ભેદ નથી, જ્યાં કોઈ રાગ દ્વેષ નથી, એવો આખો નવો માર્ગ, નવું અક્રમ વિજ્ઞાન દાદાએ શરૂ કર્યું. જેના લીધે આપણા બધા મહાત્માઓ દરેક અવસ્થામાં છૂટાપણાની જાગૃતિમાં રહી શકે છે, નિરંતર આત્મામાં રહી શકે છે. અને એને નિરંતર એવું કલ્પનામાં નહીં, એને નિરંતર અંદર ખાતરી થઈ જાય છે કે બસ હવે મારો મોક્ષ માર્ગ સેફ સાઈડ થઈ ગયો છે, હવે હું મોક્ષે નક્કી જઈશ. અંદરખાને પોતાની અંદર જ્યારે પરિણીતિ આવી સુંદર થઈ જાય છે, ત્યારે પોતાને જ ખબર પડે છે કે હવે અમારી અવસ્થા કેવી આવી રહી છે. નહીં તો આ વિજ્ઞાન કેવું છે કે જો તમે જરાક બી આગા પાછા થાઓ ને તો તમને સાવચેત કરે, તમને અલર્ટ કરે, પ્રજ્ઞાશક્તિ તમને વારે ઘડી અલર્ટ કરે. અને તમને તમારી અંદર એવું દાદાએ થર્મોમીટર મૂકીને આપેલું છે કે જેથી કરીને તમારે દરેક અવસ્થામાં ખબર પડે કે તમે કઈ જગ્યા પર છો, ક્યાં પુરુષાર્થ થાય છે, નથી થતું, ક્યાં આપણે લબાડગીરીમાં આવી જઈએ છીએ, ક્યાં આપણે સિન્સિયર રહી છે, કઈ જગ્યા પર આપણું જ્ઞાન હાજર રહે છે, કઈ જગ્યા પર આપણે મોહ થઈ જાય છે, કઈ જગ્યા પર આપણી અંદર આ બધી વસ્તુઓ જાતની વીકનેસ ઊભી થાય છે. દરેક અવસ્થામાં આપણે આ વિજ્ઞાન ઓલ ધ ટાઈમ અલર્ટ થઈને જાગૃત કરે છે. સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. પછી આ મોક્ષ માર્ગે નેતૃત્વ સર્વજ્ઞ મૂળ પુરુષ ભવ અંત નિર્ગ્રંથ પંથ હું જ છું. મોક્ષ માર્ગ નેતૃત્વ, આપણે જે મોક્ષ માર્ગના નેતૃત્વ નીચે જે આપણે દાદા ભગવાન મળી ગયા, સર્વજ્ઞ પુરુષ મળી ગયા, એ સર્વજ્ઞ પુરુષ શું કરતા હોય છે કે એ સર્વજ્ઞ એટલે જેને કોઈ પણ હવે કશું જાણવાનું બાકી નથી રહ્યું, અલ્ટિમેટ પોઝિશન ઉપર એવા દાદા ભગવાન મૂળ પુરુષ આપણે મળી ગયા છે. એની હાજરીમાં, એની આ ડાયરેક્શનમાં ભવ અંત ઉપાય, એટલે કેટલા બધા ભવનો અંત થઈ જાય એનું પરમાનન્ટલી એવો ઉપાય કરીને આપ્યો છે કે તમારા અનંત ભવો બધા ખલાસ થઈ જાય. કારણ કે સર્વજ્ઞ પુરુષ મળી ગયા અમને, મૂળ પુરુષ જે મોક્ષે લઈ જાય. એનું જે કામ જ એક જ છે કે કારણ મૂળ પુરુષ સિવાય કોઈ આપણે મોક્ષે લઈ જ ના જાય.
તો એવા પુરુષ જ્યારે આપણે મળી ગયા એના લીધે આપણા કેટલા બધા ભવના બધું અંત થઈ જાય છે. અને ભવનો અંત તો થાય છે પણ નિર્ગ્રંથ કે કોઈ પણ અવગુણ નહીં. હા અને એવા પંથ પર નિર્ગ્રંથ દશામાં હું જ છું. એટલે વારે ઘડી કવિરાજ કઈ જગ્યા પર લે છે, હું કેવો શુદ્ધાત્મા છું, હું કેવો એ જ હું છું, જે અલ્ટિમેટ દશા ઉપર આપણે લઈ જાય છે. એટલે દરેક સેન્ટેન્સની એન્ડમાં હું જ છું, એટલે એ જે હું જ કે છે ને એ જ શુદ્ધાત્મા, એ જ દાદા ભગવાન બરાબર છે. એ દાદા ભગવાનની છે, એ જ મારી અંદર છે ને હું જ છું, એમ મારી અંદર કહેવા માંગે છે ને. હું જ છું બરાબર છે. દરેક અવસ્થામાં, દરેક દરેક જ્ઞાનમાં. અવસ્થામાં. રાઈટ. પછી અનંત જ્ઞેયોને અનંતી અવસ્થામાં નિર્વિચાર તન્મય સ્મૃતિ જ્ઞાન હું જ છું. અનંતા વિજ્ઞાનીઓને કેટલા અનંતી બધા અવસ્થામાં, અનંતી કેટલી અવસ્થામાં. બધી અવસ્થાઓ રોજે આવતી હોય. એટલે આ બધી અવસ્થાઓની અંદર, બધા જ્ઞેયોની અંદર નિર્વિચાર તન્મય, એટલે હું કોઈ પણ કોની સાથે ક્યાં તન્મય થતું નથી. નિર્વિચાર દશા, એક વિચાર નહીં. જે કંઈ પણ વિચાર આવે તેને બી તમે જોઈ શકો. આ વિચાર આવ્યો, આ પછી વિચાર ગયો, એવી દશા. આ જેવી તેવી દશાની વાત નથી. નિર્વિચાર દશા તો કોઈને હોય જ નહીં. સવારથી સાંજ સુધી વિચારની જ દુનિયામાં પડ્યા હોય. અંદર બરોબર. તન્મયાકાર થઈ જાય છે. આમ થશે તો શું થશે, આમ થશે તો શું થશે, આમ કરીશ તો આમ થઈ જશે, આમ કરી તો તેમ થઈ જશે. આખો દિવસ એ પણ એવા બધા વિચારોની દશામાં, નિર્વિચાર દશામાં અમને બેસાડી દીધા દાદાએ. એવા નિર્વિચાર તો પછી કેવા વિચાર? આમ વિચાર આવે તો તમે એને જોઈ શકો, અને આ જાય, આ વિચાર અહીંયાથી આવ્યો અને અહીંયાથી ગયો, એવું તમે નિર્વિચાર દશામાં તમે એવા પોતાના સ્વમાં તન્મય થઈ ગયા. એવું સ્મૃતિ જ્ઞાન હું જ છું. છૂટું બતાય છે. બરાબર છે. ક્ષીણ મોહ કેવળ જ્ઞાન, જીનેશ્વર. હા બોલો. ક્ષીણ એ દાદા કહેતા ને, મૂળ સ્વરૂપ હું જ છું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ હું જ છું એટલે શું? કે જે કમ્પ્લીટ દશામાં છે, કમ્પ્લીટ. ભલે મારા EM પટેલમાં 4 ડિગ્રી ઓછી પડી, પણ જ્ઞાન તો અંદર 360 ડિગ્રીનું છે. મેં તમને જે જ્ઞાન આપ્યું છે તે 360 ડિગ્રીનું આપ્યું છે. એટલે જ્ઞાન એ હું જ છું. ક્ષીણમો જીનેશ્વર, વ્યક્ત મૂર્ત પરમાત્મા. ક્ષીણમો જીનેશ્વર, કેવા જીનેશ્વર ભગવાન, જે આખું મોક્ષનું દાન આપે, પોતે મોક્ષ સ્વરૂપ થઈ ગયા અને મોક્ષનું દાન આપે. ક્ષીણમો જીનેશ્વર, વ્યક્ત મૂર્ત પરમાત્મા, કમ્પ્લીટ પરમાત્માની ફાઇનલ સ્ટેજમાં બેસનારા, એ વ્યક્ત થઈ ગયા ભગવાન અંદર આપણા. અને કેવા ભગવાન અંદર પ્રગટ થઈ ગયા છે? નમો અરિહંતાણમ મોક્ષ સોહમ છું. જેને બધા દુશ્મનોને હણી દીધા છે, એવા ભગવાન, એવા તીર્થંકર ભગવાન જે અંદર છે, એ મોક્ષ સ્વરૂપ છે. અને જો આપણે નમો અરિહંતાણમ થઈ ગયા, જેને બધા દુશ્મનોને હણી દીધા, તો એના પછી રહ્યું શું? ખાલી મોક્ષ જ થઈ ગયું. પછી એ મોક્ષ સ્વરૂપ હું જ રહ્યો, ખાલી બીજું કશું રહ્યું જ નહીં. આ એટલી મોટી સ્ટેજ છે નમો અરિહંતાણમની. જેને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપી દુશ્મનોને હણ્યા છે. આપણે કેમ નમો અરિહંતાણમ બોલીએ છીએ? કારણ કે જેવી રીતે એવા તીર્થંકર ભગવાન સિમંદર સ્વામી છે, જેને દુશ્મનોને હણ્યા છે, તો એને ભજનાથી, એને એનું આરાધન કરવાથી અને એની પાસેથી શક્તિ લેવાથી આપણે મોક્ષનું ફાઇનલ સ્ટેજ મળી જાય છે. બરોબર છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. આ પહેલી લીટી સમજાતી નથી, પણ સરસ સમજણ પાડી. તમે જ્ઞાન લીધા પછીની વાત છે, એટલે બધામાં હું ને હું જ છું એમ ખ્યાલ રહી ગયો. એટલે જયારે દાદા ભગવાન પોતે જય સચ્ચિદાનંદ કરતા હતા, તો કેટલા બધા ભાવથી કરતા હતા. તમે ના આવે, આમ બોલે ને, આમ જય સચ્ચિદાનંદ, તો આમ આખું હૃદય આમ ઝૂમી ઉઠતું હતું. બરાબર. હા. અને પછી જેવા દાદાને આમ છૂટાપડા જેવા દાદા અંદર રહેતા હતા, અને એવા જ દાદા અમારી અંદર ભગવાન કેવા દર્શન કરતા હતા. એ મુક્ત હાસ્યથી જય સચ્ચિદાનંદ બોલતા હતા. એટલે કેટલા બધા એક એક મહાત્માની અંદર હું જ છું એવા દર્શન કરતા હતા દાદા. બરાબર છે. સરસ. બરોબર. સરસ સમજાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. તબિયત સારી છે ને તમારી? એકદમ સરસ. દાદાની એવી કૃપા છે કે વર્ણન નથી થતી. બરાબર છે.
અને દાદાએ એવું બહુ સરસ પેલું એવું કર્યું છે ને કે જે કંઈ પણ થાય છે તે ફાઇલ નંબર 1 ને થાય છે. હા ગમે તે તબિયત છૂટાપણું સારી એવું સરસ પડી જાય છે ને કે હા સમાધાન જ રહે છે. સમાધાન ને 24 કલાક સાચી કોઈ વાત છે. પ્રકારનું ભય નહીં, કોઈ પ્રકારનું ડર નહીં. એ જે દાદાએ સેપરેશન કરી આપ્યું છે ને એ તો ઘણી વખતે વર્ણન થતું નથી કે બરાબર દાદા છે. કેવું તમે જો અમને આવું 1% જેવું દાદાનું આ બધું મળ્યું છે તો તમે કલ્પના કરો જે દાદા રહેતા હતા કેવી નિરંતર રીતે રહેતા હશે હા છૂટાપણ એક્સિડન્ટ ને આન તે ને કેટલું બધું એમને ભોગવટો આવ્યો તો પણ છૂટા ને છૂટા હાસ્ય જાય નહીં મુક્ત હાસ્ય બસ એવી દશામાં દાદાએ અમને બેસાડ્યા છે બધા સારી મહાત્મા. છે. બરાબર છે. સાચી વાત નહીં છે. તો કેટલી બધી તકલીફો આવતી હોય લાઈફમાં, કેટલી બધી ડિફિકલ્ટ સંજોગો આવતા હોય, પણ એ બધા સંજોગો આમ અડતા જ નથી. હમ આવે ખરા પણ જ્ઞાન હાજર થઈ જાય કે આ કોનું હમ હિસાબ છે, આ કેશવનો હિસાબ છે, આપણે એવું કઈ હિસાબ આપીને આવ્યા છે, તરત હમ જ સમાધાન થઈ જાય છે. થઈ જાય છે. બરાબર છે. આવું આવું આ ધરતી પર બીજું કોઈ વિજ્ઞાન જ નથી. આ નથી. દાદા એક વિજ્ઞાન છે કે જો તમને ઓન ધ સ્પોટ તરત જ સમાધાન આપી દે છે. હમ બરાબર બરોબર છે. અનુભવ થાય છે તો ડગલે ને પગલે અનુભવ થાય છે. ડગલે ને પગલે કરેક્ટ છે. યા જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ મહાત્માને પૂછવું છે? અમીબેન છે. અમીબેન ને અમીબેન પૂછવું હોય તો ક્વેશ્ચન. અમીબેન શું કે છે? જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાજી એમ કે છે ને કે પરોપકાર એ પહેલેથી લઈને આવ્યા હતા કે કોઈ પણ મારી પાસે આવે તો સુખ જ મળવું જોઈએ, પણ તમે મારાથી કઈ એટલે એમનો એક ઓલું પ્રસંગ હતું કે એમના દોસ્તારને એમને કહી દીધું હતું કે તમને કઈ પણ કામ હોય તો મારી પાસે આવજો, પણ હું કોઈ દિવસ પણ તમારી પાસે કઈ કામ માટે નહીં આવું એમ. એટલે આજે આપણે દાદા કે મોક્ષે જવું હોય તો પરોપકારની જે ભૂમિકા છે એ લાવવી પડશે. એટલે પરોપકારમાં કેવી રીતે આપણે ગત ભાવના બધા છે કે પછી આ ભાવમાં આપણે એને ડેવલપ કરવું પડશે? ના, પરોપકાર એટલે કઈ વસ્તુ છે? પરોપકાર એટલે આપણે એક આખો દિવસ યા આપણે અંદર જેવી રીતે દાદાને કેવું રહેતું હતું, દાદા ભગવાન તો પાછળ બધું ડેવલપમેન્ટ લઈ આવેલા હતા, પણ તેમ છતાં આ ભાવમાં તો દાદાની શું હતી? એક જ ઈચ્છા, છેલ્લી ઈચ્છા કે કેમ કરીને હું બધાને સુખ આપું, કેમ કરીને બધાનો ઉપકાર, કેમ કરીને કોઈ બી વ્યક્તિ મને મળવા આવે એને મારાથી લાભ થવું જ જોઈએ. એટલે આ દાદા શું લઈ આવ્યા હતા? એ પાછળું તો લઈને આવ્યા હતા, પણ આ ભાવમાં બી નિરંતર, કારણ કે દાદાનું જે આ જે રિઝલ્ટ હતી તે પાછલા કેટલા બધા ભાવની ડેવલપમેન્ટ હતી, કેટલા બધા ભાવની. એ લેતા લેતા ડેવલપમેન્ટ થતા થતા દરેક અવસ્થામાં ભાવના કરતા કરતા અને આટલા બધા 10 લાખ વર્ષ પછી જે આ જ્ઞાન પ્રગટ થયું તે એક જ એવું સર્વજ્ઞ જ્ઞાન પ્રગટ થયું કે જેથી કરીને એ જે દાદા ખાલી આમ ભાવ કરે ને આ બધાનું કલ્યાણ થાવ તો કલ્યાણ થઈ જાય, પણ એ જે સાધુ નિમિત્ત આવતા હતા ને તો એ પોતાનું એ પણ લઈને આવેલા બધા. જે દાદા કહેતા હતા કે આ બધા મહાત્મા મહાવીરની અમારા બધા જે ભેગા થયા છે બધા મહાવીરની સભામાં બેસીને આવ્યા છે. એટલે દાદાને બધું દેખાતું હતું, આ એક એક મહાત્મા ક્યાંથી આવ્યા છે, શું છે. તો એ એ એ એ જે કંઈ પણ અવસ્થા હતી, પણ એની પ્રેઝન્ટ જે અવસ્થા હતી ને, જે દાદાનું આખું જે સર્વસ્વ હતું તે એક જ ભાવ હતું કે કેમ કરીને આ બધા લોકો એટલા બધા પાર વગરના દુઃખો લઈને આવેલા છે. આ લોકોને કઈ સંસારમાં કઈ ઓછા દુઃખો છે? કેટલા બધા દુઃખો છે. કેટલાને જોબની જરૂર, કોઈને હેલ્થની પ્રોબ્લેમ, કોઈને બીજી પ્રોબ્લેમ, કોઈને ત્રીજી પ્રોબ્લેમ. એટલે દરેક જણાને દાદા શા માટે આટલી બધી વિધિઓ કરતા હતા કે દરેકને કઈ દાદાને કરુણા થતી હતી કે કેટલું બધું આપણે આ ભાવના એક જ છે મોક્ષ જવાની, પણ પાછલા કર્મોના એટલા બધા ભારે હિસાબ લઈને આવ્યા હોય ને
તે પછી હિસાબ ચૂકતે કરતી વખતે મન બહુ આમ ડિપ્રેશનમાં આવી જાય. પણ તેમ છતાં પણ દરેક અવસ્થામાં આ વિજ્ઞાન કેવું કામ કરે છે કે તમને ગમે તે અવસ્થામાંથી બહાર કાઢી શકે, ડિપ્રેશનમાંથી Correct. બહાર કાઢી, દરેક અવસ્થામાંથી તમને બહાર કાઢી શકે. આ એક જ એવું વિજ્ઞાન છે. બાકી હમ આમાંથી આ સંસારની બધી વાતોમાંથી બહાર નીકળવું કઈ સહેલું નથી. ના હમ મન બધું ઇમોશનલ ગુમાવ. પણ આખું નીકળી જાય છે આનાથી. આ વિજ્ઞાનથી આપણને જે બહુ ઇમોશનલ થઈ જતા હતા ને વારે ઘડી બધી વસ્તુમાં. હા, એ તરત જ આમ છૂટાપણું જ્ઞાન હાજર થઈ જાય. આ હમ શારીરિક તકલીફ આવી હોય તો તરત જ જ્ઞાન હાજર થાય. કોને થયું છે? આ એ ફાઇલ નંબર 1 ને થયું છે. ખાલી તમે દાદા કે હમ ને બોલતાની સાથે જ તમારે અસર જતી રહે. હા બોલતાની સાથે જ કે આ ફાઇલ નંબર 1 હમ ને થયું છે, આવું બોલો ને ત્યારથી જ હમ બધી તકલીફો દૂર થઈ જાય. હમ આવું સેપરેશન આપણે કોઈ દિવસે કલ્પના કરી છે? આવી સેપરેશનની આવી ના કચરાની સેપરેશન છે, જેથી કરીને દાદા કહેતા ને અમારા બધા મહાત્માઓ સમાધિમાં રહે છે. આવી હમ સમાધિ, કોલાહલમાં શુક્લ ધ્યાન, ગમે તેવું બધું હમ એટમોસ્ફિયર હોય ને ત્યાં આપણું શુક્લ ધ્યાન જાય નહીં. હમ એવી એમની દાદાએ પરિસ્થિતિમાં બેસાડ્યા છે. અને દાદા કહે ને કે હોસ્પિટલમાં જો જોવા મળે ને તો કેટલું વૈરાગ આવી જાય એમ. એટલે હોસ્પિટલમાં અમુક હવે જોવા મળ્યું ને તો એ જોવાથી પણ કેટલું બધું ઓલી હિંમત આવી ગઈ કે આ તો આવું જ હોય શરીરમાં. તો બધું બધું લોહી માંસ જ દેખાઈ રહ્યું છે ત્યાં. હમણાં હું ગઈ હતી 2-3 વાર એવું. તો હવે જોઉં છું તો મને કઈ આમ અસર નથી થતી. પેલા તો આમ જોયું હોય તો ગભરાઈ જતા હતા કે ભાઈ આ લોહી દેખાય છે. તો મેં કીધું આ તો વિજ્ઞાન કામ કરે છે અંદર. આપણને આ બધી વસ્તુનું અસર નથી થવા દેતું કે આ શું છે એમ. ને એનાથી વૈરાગ જાગે છે એક પ્રકારનો, એવો દેખાય છે. એ દાદાની આ કલ્પના હતી. અમને તો ઘણી વખતે દાદા કહેતા હતા કે હમ ત્યાં એ જમાનામાં મોટું મોટું દવાખાનું છે ને અહીંયા આપણે, જ્યાં હમ પેલું મોટું દવાખાનું જે કોમન હોય છે, બધા દરેક માણસ જઈ શકે, ગરીબ માણસો બધા. તો ત્યાં દાદા કે ત્યાં જઈ આવ જઈને કે બધું ફરી આવતા. અમે ફરવા જતા હતા તો અમે ત્યાં જઈએ ને તો કોઈને ક્યાંથી રોગ નીકળતું હોય, એને પટ્ટા બાંધતા હોય, કોઈના પગ આમ આસમાનમાં ચડેલા હોય, કોઈનો ફ્રેક્ચર થઈ ગયેલા હોય, અને બધા અંદરથી આવાજો આવતા હોય. આપણે જનરલ વોર્ડમાં જઈએ ને તો બધાની બૂમો આવતી હોય, કોઈ એટલી બધી પીડામાં હોય. તો ત્યારે ખબર પડે દાદા શા માટે મોકલતા હતા કે તમને તો કઈ દુઃખ જેવી વસ્તુ જ નથી. તમારે દુઃખ કોને કહેવાય ત્યાં જઈ આવ તમે. તો અમે પછી ત્યાં જતા હતા ત્યારે ખબર પડે, ઓહો, કે દુઃખ તો કેવી કે સારું આપણે શરીરમાંથી રોગ નીકળતું હોય, શરીર આખું પગ કપાઈ ગયું હોય, ત્યાં લોહી નીકળતા હોય, એક્સિડન્ટ થયેલા હોય, અને એને બાંધીને મૂક્યા હોય. અને જ્યારે એ દુખે ને તો ત્યારે એટલું બધું દુખતું હોય ત્યારે મોઢામાંથી આટલી બૂમો નીકળે, નહીં તો અવાજ જ ના નીકળે. એટલે કેટલી પીડા થતી હોય. ત્યારે ખબર પડે કે ઓહો, આપણે બે વસ્તુ ત્યાં ખબર પડે જ્યારે દાદા એની પાછળ કઈ સાયન્સ હતી દાદાને અમને ત્યાં મોકલતા હતા હોસ્પિટલમાં કે જઈ આવજો. એક તો કે ભાઈ આ જે લોકોને દુઃખો છે ને એનાથી 1% બી દુઃખ નથી ને આપણે આખો દિવસ રડ્યા કરે, મને આ દુઃખ થયું અને પેલું દુઃખ થયું. આપણા બધા કાલ્પનિક દુઃખો બધી. આ કોઈ બે શબ્દ બોલી જાય તો એને કેટલું બધું દુખે, અને પેલી બાજુનું દુઃખ કેટલું હોય જ્યારે શરીર આખું તૂટી ગયું હોય, કેટલી બધી પીડા હોય. એટલે સાયન્સ દાદાની શું કહેવા માંગે છે કે તમને કશું થયું જ નથી, અને વિશાળતામાં આવો તો જે કંઈ થયું છે તો તે આ ફાઇલ નંબર 1 ને થયું છે, અમીબેન ને થયું, હું તો શું. આ જે બે સેપરેશન જ્યાં સુધી રહે ને તો આ શરીરના ગમે તેવી તકલીફ આવે, ગમે તેવી ખતરનાક તકલીફો આવે, કોઈ બી અડે નહીં. એ તો અમે જાતે એમાંથી બહાર નીકળી શકીએ આપણે આરામથી. સૂજ અને કશા સોરી એમાં એવું દેખાય છે કે એમાં સૂજ પડે છે હવે. પેલા સૂજ નહોતી પડતી, અને પઝલ કે શું કરશું, કેવી રીતે થશે. ને હવે આપણને સૂજ પડે કે આવું થઈ ગયું છે તો આનો ઈલાજ આવી રીતે કરી શકીએ છીએ, આ વાત કરી શકીએ છીએ આપણે, આવું એને હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે હમણાં શું છે, અમે વિશાળતામાં આવી ગયા. પેલા અમારું નેરો માઇન્ડ. આપણે નેરો અમારે માઇન્ડ હતું પેલા. દાદાને મળ્યા પછી તો એટલી જબરજસ્ત વિશાળતામાં આવ્યા છે ને કે કલ્પનામાં ના આવે.
પેલી તો નાની હમ નાની બાબતોમાં જ અમે ઇન્વોલ્વ થઈને ડિઝોલ્વ થઈ જતા હતા. પણ તો હમ દાદા અમે જોયેલા કે જ્યારે પેલા દાદાનું એક્સિડન્ટ થયેલું ને તો આખું હમ શરીર લોહી લુહાણ. અમે દાદાની મેં જાતે ધોતી ઉતારેલી, કપડાં ઉતારેલા. આમ કપડાં જોઈને હમ તો બધા આમ ગભરાઈ જાય. બધા હમ દાદાને મળવા આવતા હતા તે વખતે બધા રડતા હતા આમ દાદાને જોઈને. પણ હમ દાદા કે વારે ઘડી ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં આખી રાત હું હોસ્પિટલમાં દાદા સાથે હતો, પણ એક સેકન્ડ માટે બી દાદાએ કઈ બૂમાબૂમ કરેલી નહીં કે મને આમ થયું છે. તેમ છતાંય આવી જ દશામાં પણ મુક્ત હાસ્ય આપેલું, બોલો. હમ ખતરનાક. એટલે તમે વિચાર કરો કે જે આત્માનું જે સેપરેશન છે, જે દાદાજી હમ કહેતા હતા એક સેકન્ડ પણ એમ પટેલમાં આવ્યા નથી, એ જે સેપરેશન છે કેવું વિશાળ હશે, કેવું કલ્પનામાં ના આવે. દાદા કે હમ એવું એવો જ આત્મા મેં તમને આપેલો છે, એવી જ જુદાપણાની જાગૃતિ તમને આપેલી છે. રાઈટ. એટલે હવે શું છે, વિકસિત કેવી રીતે થાય કે દાદાના વિઝનથી જોજો કે દાદાને આવી દશામાં હતા તો એ જ કેવળ જ્ઞાન દાદાને હતો, એ જ કેવળ જ્ઞાન દાદાએ અમેને આપેલું છે. એટલે અમે ક્યાં વીક, હમ કઈ જગ્યા પણ અમારી વીકનેસ આવે છે એ આપણે હમ જોઈ એ તપાસી જોઈ લેવા. લેવાની. હા, હમ કેવી રીતે આપણે ત્યાં ફોકસ કરીએ ને તો એ દશામાંથી તમે બહાર નીકળી જાઓ. હમ હા ફોકસ કરો અને તરત જ લાઈટ ત્યાં નાખો અને ત્યાંથી બહાર નીકળી જાઓ. હમ એટલે દાદા, શબ્દોની હા શબ્દોની અસર થઈ જતી જાય છે. આ મને થઈ ગયું, હવે મને આ શું થઈ ગયું, એવું જે શબ્દ આવતા હતા ને એની અસર થઈ જતી હતી. એ દાદા બહુ સરસ કહેતા હતા કે હમ તમે કહ્યું ને કે મને માથું દુખ્યું, અહીંયા દુખ્યું, ત્યાં દુખ્યું, એટલે ભૂત વળગ્યું. ભૂત વળગ્યું. તમે હા બોલો એકદમ ભૂત વળગી જાય તમને. હા એટલે જ્યારે ભૂત વળગી. કલ્પના જો કે તમે આવું બોલશો ને તો ભૂત વળગી જશે. હમ એ બોલવાનું જ નહીં. જ્યારે એ દુખે ને હમ ત્યારે અભિમેનને દુખ્યું છે, મને ક્યાં દુખવાનું છે. હમ એ દાદા જેવું વારે ઘડી અમને હા આ પ્રેક્ટિસ કરાવતા હતા. તો દાદા અમને અચ્છા દાદા પૂછે કે તને આમ બાપુજી જ્યારે વળે ત્યારે તને બહુ આમ ગુસ્સો આવે છે, કશું આમ થાય છે? હમ હા દાદા, મારે છે ને બહુ આમ આમ થઈ જાય છે, બહુ મારું મન આમ બધું બૂમાબૂમ કરે. તો પછી તરત જ દાદા કે કોને અસર થાય છે? તો પછી કે હમ તે વખતે આમ ઝટકો વાગે. દાદા પૂછે ને કોણે થાય છે, કોણે અસર હમ થાય છે, આવો પ્રશ્ન પૂછે ને તો તરત જ જવાબ શું નીકળે કે અમીબેનને થાય છે, મને તો નથી થતું, હમ હું તો શુદ્ધ આત્મા. હમ હમ એટલે આપણે દાદા અમને કહેવા માંગતા હતા કે જ્યારે બી તમને ધીરે 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 આવી પ્રેક્ટિસ કરશો ને, કઈ બી વસ્તુ થાય ને તો નામ લઈને બોલો કે ભાઈ આ કેશવને થાય છે, અમીબેનને થાય છે. હમ હમ બોલશો ને બોલતાની સાથે જુદું પડી જશે. આ કેવું વિજ્ઞાન છે, દાદા કહે છે. એટલે હમ દાદા ભગવાન પોતે કહેતા હતા કે જ્યારે બી કંઈ પણ થાય ને ત્યારે પહેલાથી બોલો કેશવને થાય છે, મને થાય છે, હમ તું બોલતા નહીં. અને ઘણી વખત અમે બોલતા હતા ને તો દાદા તરત જ પ્રશ્ન આવ્યો, શું કહ્યું? મને થાય છે? મને હમ કોને થાય છે? પછી કે ના ના દાદા, કેશવને થાય છે. કારણ કે પેલું સેપરેશન તો દાદાએ આપી દીધું છે. એટલે દાદા કરેક્ટ. પ્રેક્ટિકલી શું કહેવા માંગતા હતા કે તમે આવી રીતે પ્રેક્ટિસમાં નિરંતર જે પૂરી જગતની ભાષા છે એ બંધ કરો. જે મેં તમને હમ નવી ભાષા આપી છે એ નવી ભાષા તમે વાપરો. અને જેટલી રાઈટ. તમે નવી ભાષા વાપરશો જે મેં તમને આપેલી છે, જગતના હા લોકો તો એવું જ બોલશે કે મને થયું છે, હું બીમાર પડી હા ગયો, મને આમ થાય હમ છે, મને તેમ થાય છે. કારણ કે એ હમ સેપરેશનમાં તો એ આવતા જ નથી. પણ દાદાએ અમને હમ સેપરેશન કરી આપ્યું છે તો દાદા કહે છે કે આની પ્રેક્ટિસ કરો દિવસ રાત. મને તો કહેવાનું હમ શબ્દ જ ભૂલી જાઓ. બરાબર. હા એટલે તમે એ દશામાં આવશો ત્યારે તમારું સેપરેશન ઉલટું વધતું જશે અને તમે નિરંતર સેપરેટ રહી શકશો. અને આ હમ ગંભીર અસરમાંથી તમે બાયપાસ થઈ જશો. કરેક્ટ. હમ અને દાદા એમ કહેતા ને કે તાવ આવે છે, આપણે એમ કે તાવ આવ્યો તો એ જાય છે એમ કહેવાનું, હા, આવ્યો એમ નહીં કહેવાનું એમ. એવું નહીં તો કે ઈ હા એટલે ઈ જવાનો અને એનો સંજોગ લઈને આવ્યો છે. એટલે ઈ હવે બહુ ક્યારેક એવું થાય તો દાદાની વાણી યાદ આવે કે દાદાએ શું કીધું છે, આવ્યો નથી, જાય છે. થાય છે. હા, બરોબર. હમ એટલે ને તો તમે ઓલું વિચાર, હા સાયકોલોજી ઇફેક્ટ થઈ ને. હા હા, સાયકોલોજી ઓન ધ સ્પોટ. એટલે તો હમ કહ્યું ને કે આત્મા કેવો છે, કલ્પે તેવો થઈ જાય. તમે કોઈ બીમાર છો હમ તો એ તરત જ બીમાર થઈ જાય. હમ હમ
દાદા કે અમને તો કોઈ દિવસે આમ અમારા મારા મમ્મી હતા ને જ્યારે ત્યારે એ દાદા માટે બહુ ઇમોશનલ થઈ જતા હતા દાદા માટે જબરજસ્ત. જ્યારે એક્સિડન્ટ થયું ને દાદાને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ બધા ઇમોશનલ થઈ જશે બધા મહાત્માઓ અને બધા પણ એ બટ નેચરલ છે કે આ બધું જોઈ ના શકે. અને જે વખતે એક્સિડન્ટ થયેલું અને તે વખતે તરત જ જે મળવા ગયેલા ને તો એ લોકો તો જોઈ જ ના શકે એવી દાદાની દશા. કારણ કે દાદા માટે કેટલું પ્રશસ્ત રાગ હોય બધા મહાત્માઓને. આ દાદાને શું તો દાદાને ખબર હતી કે આ બધા ઇમોશનલ છે. તે કે કમલાબેન કશું થયું નથી. આવું એક તરફ લોહી નીકળતું હોય અને મારા મમ્મી પોતે અને હું રૂમમાં હતો તો વિચાર કરું કે આ જ્ઞાની પુરુષની જુઓ તો ખરા, જ્યાં બધા લોકો બૂમાબૂમ કરતા હોય, મને વાગ્યું, રડતા હોય, એવી દશામાં દાદા ભગવાન કહે છે કમલાબેન કશું થયું નથી, કશું નહીં, દાદા એ જ છે, દાદા એના એ જ બેઠા છે, દાદા એના એ જ બેઠા છે. તો પછી એકદમ હિંમત આવી જાય. એટલે દાદા પોતે બોલે ને તો દાદા પણ પોતે બી આમ કે ને કે મને વાગ્યું છે આમ તેમ છે, તો એવા જ્ઞાની પુરુષ તો છે જ નહીં, એવા કાચા હોય જ નહીં જ્ઞાની પુરુષ. અર્થ જ એને દેખાય એમ પટેલને વાગ્યું છે, એમ પટેલને વાગ્યું છે, અમને કશું થયું જ નથી. એવી ખુમારી હતી બધું. એ દાદા શું કહેવા માંગે છે કે આવી ખુમારી મેં મહાત્માઓને આપેલી છે, તમે એ દશામાં રહી શકો છો, પણ ખાલી તમારું વિઝન પહોંચતું ના હોય એટલે દુઃખ લાગે. જો તમારું વિઝન પહોંચી તો ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ માટે ગમે તેવી અવસ્થા આવે ને મહાત્માઓને તો એને અસર ના કરે, ટચ બી ના. એ તો અમારો જાતનું બી અનુભવ છે, કેટલા બધા અનુભવ થઈ ગયા છે. એટલે આમ તમને ટચ બી ના કરે એવું ગજબનું દાદાએ આ વિજ્ઞાન આપ્યું છે. એટલે એવું હશે કેશવાનંદજી કે ઈ આવું બોલવાથી જ ઈ બોડી રિકવરી કરવા માટે એને એ ચાલુ થઈ જતું હશે, એને આ સાયન્સ હશે કે દાદાને ખબર છે કે આવું બોલવાથી આ શરીર પાછું હીલ થાય અને ઓલું બોલવાથી પાછું ઓર નેગેટિવ બોલીએ એટલે શરીરને હીલિંગ પ્રોસેસમાં અટકણ પડતી હશે, એવું હશે આ સાયન્સ. એટલે દાદા એમ ખુલ્લું પાડ્યું. આ સાયન્સ કેવી છે કે પ્રેક્ટિકલી અનુભવ કરેલી સાયન્સ છે. એટલે દાદા શું કહેતા કે અમે એમને તો અનુભવ કરેલો છે આ. એક એક વાક્ય જે અમે બોલીએ છીએ ને તે અનુભવ કરેલા છે. એટલે દાદા એવું જોયું હશે કે ભાઈ આ મને આમ હવે એક દાખલો આપું. બહુ લાંબી સ્ટોરી છે પણ નાનીમાં કહું છું કે જ્યારે આપણે 3 ફંક્શન થતા હતા ને, 3 ફંક્શન હતા, ગુરુ પૂર્ણિમા, જન્મ જયંતિ અને ત્રીજું કયું હતું ગુરુ પૂર્ણિમા, પુણ્યતિથિ. હવે એ 3 ફંક્શન હતા ને તે વખતે દાદાના ફૂલ દર્શન હોય, કમ્પ્લીટ દાદા ફૂલ લાઇટમાં આવી જાય, બરોબર. દિવાળી હશે, પુણ્યતિથિ ના હોય ને, દિવાળી બેસતું વર્ષ, ફૂલ દર્શન બેસતું વર્ષ. બેસતું વર્ષ જયારે બધા અમે દર્શન કરવા જતા હતા દાદાના, તે બેસતા વર્ષમાં જયારે દર્શન કરવા ગયેલા ને તો સવારે 6 વાગ્યાથી લઈને અમે ત્યાં જ હતા રૂમમાં દાદાના, 6 વાગ્યાથી લઈને 11 વાગ્યા સુધી. વચ્ચે ખાલી થોડા ટાઈમ માટે દાદાએ પેલું જમવાનું લીધું અને અડધા 1 કલાક માટે જસ્ટ આડા પડ્યા, ફરી પાછળથી લાઈન ચાલુ થઈ ગઈ, બધા લાઈનમાં ઊભા હતા. કારણ કે એ દર્શન ફૂલ લાઈટ હોય. દાદાએ કહેલું કે ભાઈ આવા દર્શન કરીને જવાના, આ 3 વખતે એ દર્શન ચૂકવાનું નહીં. કારણ કે એ દિવસે સાક્ષાત પરમાત્માના તમારા દર્શન થઈ જાય, તમારો કેટલા બધા ભવ કપાઈ જાય, મોક્ષે જ જતા રહો. એટલે દાદાનું એ જે મુમેન્ટ્સ બહુ કિંમતી હતા. તો આવી પરિસ્થિતિની અંદર જે મેં તમને વાત કરી ને કે દાદાનું અનુભવ હતું, તે સાંજે રાત્રે 11 વાગે દાદા આમ આનંદથી બોલ્યા કે આજે તો બહુ બધા લોકોએ દર્શન કર્યા પણ આજે થોડું થાક લાગ્યું છે. તે દાદા એવું બોલ્યા કે ચાલો હવે બધા જાઓ. દાદા સહજ રીતે બોલ્યા. આપણે ઘણી વખતે સહજ રીતે નથી બોલતા કે આજે મુંબઈથી આવ્યો છું પણ 4-5 દિવસથી ઊંઘ નથી આવી ને એટલે થોડું થાક લાગ્યું છે, હું જઈને આરામ કરું છું. તો આવું દાદા બોલ્યા. એ જે વાક્ય એક બોલ્યા ને દાદા, તો બીજા દિવસે દાદાએ સવારે દરવાજો ખુલ્યો અને ખુલતાની સાથે કહ્યું, ચાલો ગઈકાલે જે મને થાક લાગ્યું છે તે આખી લાઈફમાં કોઈ દિવસ આવું થાક નથી લાગ્યું. આખી રાત મને બોલો. હવે દાદા શું કહ્યું કે મેં આવું એક વાક્ય સહજ રીતે બોલાવી ગયું હશે કે ગમે તે રીતે બધી સહજતામાં બોલાવ્યું. હું ત્યાં બેઠો હતો, દાદા કે આજે મને થાક લાગ્યું છે, તે મને આખી રાત થાક લાગ્યું.
આખી રાત ઊંઘ નહીં આવી, મારે આવી દશા થઈ ગઈ. એટલે ત્યાંથી ખબર પડી કે આ જ્ઞાનીઓ દરેક હમ વાક્યમાં, દરેક સેકન્ડે, દરેક મોમેન્ટે રિસર્ચ કરતા હતા કે આ કેવી રીતે થાય છે, આ શા માટે થાય છે, આ કયા કારણથી થયું, આ કયા કારણથી મને આ અસર થયું. એટલે પછી શબ્દોની અસર થઈ જાય. હા. એટલી બધી અસર થાય છે કે મને હવે હમ અમે તો સહજ રીતે બોલીએ છીએ, પણ આ આખી હમ રાત દાદાને થાક લાગ્યો એક વાક્ય બોલ્યો હતી. એટલે આ હમ જ્ઞાનીઓ આવી રીતે રિસર્ચ કરતા હતા કે શા માટે આપણે છૂટા છીએ તો આને થાક લાગ્યો છે. જે વખતે દાદાએ કહ્યું હતું કે એમ પટેલને થાક લાગ્યું છે તો બી અસર ના થાય, પણ દાદાએ ના શું કહ્યું, મને થાક લાગ્યું છે. હમ એટલે આ રિસર્ચ કરતા હતા જ્ઞાની પુરુષ. રાઈટ. એટલે બહુ આવી મોટી રીતે વાત. આપણે હમ રિસર્ચ કરવાની કે રિસર્ચ શા માટે, કરવાનું. કેમ હમ અમીબેન તમને આજે આટલી બધી તકલીફ પડે છે, કેમ તમે ગભરાઈ હમ જાઓ છો, બરોબર, હમ અમે તમારી સાથે હમ છીએ. હવે આ સાયન્સ બરાબર. બી અમે તમારી સાથે છે, એ દાદાએ શોધી કાઢેલી. હા, એ કે શોધી કાઢ્યું દાદા જ. પીઠ ઉપર આપવાનું જોર જોરથી, હમ કેશવભાઈ કેમ ગભરાવ છો, અમે તમારી સાથે છીએ. આવું બોલી તો જુઓ, કેવી ખુમારી હમ આવે છે. અમે તમારી સાથે, ચાલુ કોઈ પૂછનારો નથી આ દુનિયામાં. અને જ્યારે અમે કહીએ ને કે અમે તમારી સાથે છીએ, એટલે અંદર બેઠેલા ભગવાન અમારી સાથે છે, સાથે આ છે. બ્રહ્માંડના સ્વામી અમારી સાથે છે. પછી આખી વર્લ્ડમાં કોઈની જરૂર નથી અમારે. જરૂરત નથી. એટલે આવી રીતે દાદા રિસર્ચ કરેલી કે હમ આઈનાની સામે જઈને વાત કરજો, પોતાની પીઠ હમ થપથપાવજો કે હું તમારી સાથે બેઠો છું, કેમ ગભરાવ છો કેશવભાઈ. હમ એટલે આ જ્ઞાનીઓનું આ કમાલ છે બધું. હમ આપણને આ બધી દાદાની કળા છે, એ જ એનાથી જ આપણે બી શીખવાનું જ છે બધું. હા, એવું જ. એવું દાદા એટલા માટે તો આ બધું કરી બતાડતા હતા હા, અમને કે આખી બરાબર. આખી દુનિયા જે આ પાછળથી આવવાની છે તે એક એક વાક્ય જો પકડી લેશે ને, હા, તો હમ એ કામ થઈ જશે કે ભાઈ આ દાદા, હમ હજુ તો લોકો રિસર્ચ કરતા નથી, હજુ કશું હમ કરતા નથી. દાદા કહેતા હતા કે આગળ જઈને લોકો જે આમ રિસર્ચ કરશે, દાદાના એક એક વાક્ય પર રિસર્ચ કરશે, હમ શાસ્ત્રો લખાશે એક એક વાક્ય પર કે આ દાદા શું બોલી ગયા છે. હમ બરાબર. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય છે બરાબર. જય યસ સચ્ચિદાનંદ. અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય છે. બહુ સરસ તમે ક્વેશ્ચનો કાઢો છો, વેરી ગુડ. અને દાદાનું વધારે જાણવા મળ્યું આજે વધારે. બહુ સરસ. હમ. ચલો હા જ આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તમે મને બોલો અમીબેન, જી ભારતીબેન બોલો અંકલ. કરજો. નમો વિતરાગાય, અનમ્યુટ કરો ભારતીબેન. નમો વિતરાગાય, વિતરાગાય. નમો હરિહંતાણમ, નમો નમો હરિહંતાણમ. હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ, નમો નમો સિદ્ધાણમ. સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ, નમો નમો આયરિયાણમ. આયર્યાણમ. નમો વજ્જાયાણમ, નમો નમો વજ્રાયાણમ. વજ્રાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો નમો લોય સવ સાહુણમ. સૌનમ. એસો પંચન મુક્કારો, એસો એસો પંચનમુક્કારો. પંચનમુક્કારો. સવ પાવપણાસણો, સર્વ પાવપણાસણો. સૌપનાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાણં મંગળાણં ચ સર્વેસિં. સર્વેસિં. પરમં હવૈ મંગલમ. પડમં પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ઓમ નમો નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ ઓમ નમઃ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદજી. જય પ્રધાનજી સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. આપણો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 7:15 US નો ઇંગ્લિશમાં, US નો ગુજરાતી સત્સંગ, 6:15 સોરી, ને 6:30
પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30